Start. Okay, the very first question. So tell me, who was restored in England in the year 1660? That's why the age is referred as Restoration period. Answer in chat box. Everybody. Very good. Charles II, right? Charles II was restored to the power, to the throne of England in the year 1660. Because அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் we have Puritan interregnum or else Commonwealth period. We know that, right? That is from 1649 to 1660, where Oliver Cromwell, he ascended the throne. It's not like a throne, right? ஏன்னா அவரே எதுக்கு எகெயின்ஸ்ட் ஆனவர், மொனார்கிக்கு எகெயின்ஸ்ட் ஆனவர். பட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவரோட ரெயின்ல he completely controlled England, right? So we know that. Okay, so he was also called as Merry Monarch, right? Who is called as Merry Monarch, that is Charles II. So tell me, when the Great Fire of London broke out? Very correct, 1666. When the plague broke out? When the plague was broke out? In Restoration period. ஏன்னா நமக்கு வந்து during time of Chaucer itself we have again and again வந்து in betweenல plague இருந்துட்டு இருக்கும்னு பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? So I'm asking in Restoration period. Restoration periodல plague எப்போ? Very correct. 1665. Okay, 1665. Correct. When was the Test Act enacted? When was the Test Act enacted? Very good. 1673. The Test Act was passed in the year 1673. Okay, so where all the military officers, right, government related position, everybody, they should take communion with Anglican Church, right? அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா மாத்துறாங்க. That is what Test Act. Okay, 1673. Very good. Okay, who led the Popish plot? You know, Popish plot. What is mean by Popish plot? Can anyone tell me? Yeah, very good. Catholics. Led by Titus Oates, correct? What is Popish plot actually? They want to assassinate. It's a rumor. Okay, நம்ம அது வந்து உண்மைன்னு சொல்ல முடியாது. It is actually a rumor that they want to assassinate Charles II. That is, the Roman Catholics wants to assassinate Charles II. It is just a rumor. That is what Popish plot. Okay, who founded the Whig Party? Who founded the Whig Party? Very good. Anthony Ashley Cooper. Anthony Ashley Cooper, he is the first Earl of Shaftesbury. He's the one who founded the Whig Party. At the time, the political party was very powerful. One is Whig Party. On the other hand, we have Tories. Right? Tory Party, Whig Party. Very good. Okay, so tell me, which poet criticized this Anthony Ashley Cooper in his work? Medal. Yeah, in his poem Medal, John Dryden criticized Anthony Ashley Cooper because John Dryden was a conservative. He belonged to Tory party. He supported government. Tory அப்படிங்கிறது government support பண்ணக்கூடியது. Big அப்படிங்கிறது வந்து it's liberals. They were liberals. They supported common people. Okay. So here Tory Dryden, so he supported the government. So he was against Anthony Ashley Cooper, who was associated with Whig Party. Yeah. The medal was published in 1682. Very good. So he wrote so many satire, right? John Dryden is a very famous satirist of that time, right? Like the medal
Absalom and Achitophel, right? Um, and so many works, Hastria Redux, Absalom and Achitophel, Annus Mirabilis, right? So many works he has written. Okay, so in order to celebrate the arrival of Charles II to the throne, he wrote a poem. Can you tell me what is the title? Astria Redux. Yeah, Astria Redux. What is the meaning of Astria Redux? Justice denied. Justice? Restored. Yeah, justice restored. Correct. Justice restored. What is the subtitle of Macflecknoe? You know, Medal was also published in 1682. Similarly, his Macflecknoe was also published in 1682. Remember that. All the years you should memorize. Macflecknoe 1682. What is the subtitle? You know, Macflecknoe means son of Flecknoe, right? A satire, very good. A satire upon the true blue Protestant poet. Yes. A satire upon the true blue Protestant. Yes. Correct. So tell me, who lampoons Dryden as John Bayes in his play The Rehearsal? Who lampoons John Dryden as John Bayes in his play The Rehearsal? Very good. Duke of Buckingham. Yeah, George Villiers. Duke of Buckingham. Correct. Okay, what is the subtitle of the medal? What is the subtitle of the medal? A satire against sedition. Correct. A satire against sedition is a subtitle of the medal. 1682. Can you tell me someone criticized John Dryden for writing the medal? Who is that? He also gave a reply for that poem. Thomas மெடலுக்கு அவர் Sheridan. ஒரு ரிப்ளை கொடுத்திருப்பாரு. ஓகே கரெக்ட். ஷேட்வெல் என்ன என்ன என்னென்ன ரிப்ளை கொடுத்திருப்பாரு? வாட் இஸ் த ஒர்க்? He gave a very brutal attack on Dryden. Yeah, very good. The Medal of John Bayes. Okay, so remember the Medal of John Bayes is a work by Thomas Shadwell. John Bayes அப்படின்னு ஒரு கேரக்டரை கிரியேட் பண்ணி ரிஹர்சல் அப்படிங்கிற பிளேல ட்ரைடனை லாம்பூன் பண்ணது டியூக் ஆஃப் பக்கிங்ஹாம். ரைட், கரெக்ட், குட். So undoubtedly, Dryden is a very important critic, poet, essayist of that time. Okay, so you have to memorize all his poem. உங்களுக்கு செட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இன்டெப்தா கொஸ்டின்ஸ் இருக்காது. பட் நம்மளோட ரிவிஷன் செஷன்ஸ், நம்மளோட குவிஸ் செஷன்ஸ் எல்லாமே நெட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு தான் இருக்கும். ரைட், ஸோ நெட்டுக்கு நீங்க படிக்கிற பட்சத்துல செட் யூ கேன் ஈஸிலி கிளியர். ஓகே, ஸோ ஹாவ் அ ஹியூஜ் ஹோப். ஓகே, வாட் இஸ் அ சப்டைட்டில் ஆஃப் ரெலிஜியோ லைசி? Religio Laici. Layman's faith. Correct. Layman's faith. Okay, who called Dryden the father of English criticism? Who called Dryden the father of English criticism? Dr. Johnson. Dr. Samuel Johnson called him the father of English criticism. Very correct. So tell me when his preface to the Fables was published. When Dryden's preface to the Fables was published. I'll give you a clue. The same year, this man, John Dryden, demised. John Dryden, appadan chedu paper. 1700. Remember William Congreve's The Way of the World? The Way of the World was published in 1700, right? Yeah, good. So tell me an essay of dramatic poesy, when it was published. An essay of dramatic poesy, when it was published. Expected question.
1668. Memorize the year properly. Okay, 1668 is also a notable year for Dryden. Why? What is the position he obtained in that year? 1668. Yeah, he became the poet laureate of England, right? 1668. அப்போ எப்போ அவரை வந்து அந்த பொசிஷன்ல இருந்து நீக்கிருப்பாங்க? He was removed from his poet laureateship. When? 20 வருஷம் கழிச்சு எக்ஸாக்டா, சரிங்களா? 1668ல poet laureate ஆகுறாரு. 1688ல he was removed from poet laureateship. Okay, why? The reason is, as we know, ஜான் ரைடன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த கிங் வராங்களோ, எந்த மொனார்க் வராங்களோ அவங்களுக்கு ஏத்தாக்குல தன்னை வந்து மாத்திக்க கூடிய ஒரு ஆள், சரிங்களா? இப்ப ப்ராட்டஸ்டன்ட் இருக்கும் போது ப்ராட்டஸ்டன்டிசம்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாரு, ஆங்கிலிக்கனிசம் இருக்கும் போது அதுக்கேத்த மாதிரி இருப்பாரு. அண்ட் அதே சமயத்துல ரோமன் கேத்தலிசிசம் வரும்போது ரோமன் கேத்தலிசிசம்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுவார். சோ மொனார்க் எப்படி இருக்கிறாங்களோ, ரூலர்ஸ் எப்படி இருக்கிறாங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணிட்டு போகக்கூடிய நேச்சர் வந்து ட்ரைடனுக்கு மட்டும் கிடையாது. ஈவன் பீப்புள் ஆஃப் இங்கிலாந்து வாஸ் ஆல்சோ ஹாஸ் தட் பிஹேவியர். பட் எனிஹாவ் அவர் ஒரு ட்ரைடன் ஒரு ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டி இல்லையா? ஸோ அதனால அவரை அதை வச்சு நிறைய பேர் கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க. பட் 1688ல என்ன ஆகுது? யாரு பவருக்கு வரா? கேத்தலிக் கிங் போறாரு. குளோரியஸ் ரெவல்யூஷன் ஹேப்பன்ட். ஸோ குளோரியஸ் ரெவல்யூஷனோட ரிசல்ட் அது வரைக்கும் இருந்த ரோமன் கேத்தலிக் கிங் அப்படியே இறங்கிடுறாரு, ஜேம்ஸ் த செகண்ட். ஸோ இப்ப யாரு பவருக்கு வந்தாச்சு? ஜேம்ஸ் த செகண்டோட பொண்ணு. ஓகே, அப்பா வந்து ரோமன் கேத்தலிக், பட் பொண்ணு வந்து ப்ராட்டஸ்டன்ட், மேரி த செகண்ட். அவங்க மட்டும் கிடையாது, அலாங் வித் ஹஸ்பண்ட் வில்லியம் த தேர்ட் ஆஃப் ஆரஞ்ச், ரெண்டு பேருமே மொனார்க்கு வராங்க. ஸோ தேவர் ப்ராட்டஸ்டன்ட்ஸ். ஸோ நவ் என்னப்பா ரோமன் கேத்தலிக்கு மாற போறியா, ரோமன் கேத்தலிசிசம் கைவிட போறியா என்னன்னு கேக்குறாங்க, சரியா? நம்மளால என்ன பண்ணிருப்பாரு ட்ரைடன்? ப்ராட்டஸ்டன்ட்ல இருந்து ரோமன் கேத்தலிக்ஸ் அந்த டைம்ல தான் மாறி இருப்பாரு ஜேம்ஸ் த செகண்டுக்காக. இப்போ ஜேம்ஸ் த செகண்ட் தூக்கியாச்சு, இப்போ ப்ராட்டஸ்டன்ட் வந்தாச்சு. பட் அவர் மனசுல என்ன நினைச்சாரோ, இல்லைங்க நான் ரோமன் கேத்தலிக்காவே இருந்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டாரு. ஓகே, சோ அவர் ஒரு கவர்மெண்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிறதுனால ஆப்வியஸா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஒரு ப்ராட்டஸ்டன்ட் ரூல்ல இருக்கும்போது ரோமன் கேத்தலிக் வந்து ஒரு கோர்ட் போயட்டா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. அதனால he was removed from the poet laureateship in the year 1688. Remember, who was born in 1688? Which poet was born in 1688? Very correct. Alexander Pope. Remember, Alexander Pope. What is the nickname of Alexander Pope? For his satire, right? He earned a nickname. What is that? Yeah, Wasp. Wasp of Twickenham. Correct. Wasp of Twickenham. Very correct. Okay, tell me who wrote the second part of Absalom and Achitophel? You know, first part of Absalom and Achitophel was completely written by John Dryden. Someone wrote the second part. அதுல Dryden வந்து கொஞ்சமா தான் contribute பண்ணிருப்பாரு. Yeah, Nahum Tate. Very correct. Nahum Tate also gave happy ending for Shakespeare's King Lear. Remember, King Learக்கு happy ending கொடுத்தது Nahum Tate. Okay, அதே Nahum Tate தான் second part of Absalom and Achitophel எழுதிருப்பாரு. What is the subtitle of All for Love play? We know it is a blank verse written by John Dryden. All Well lost. Yeah, the world well lost. Correct. The world well lost. Ma'am, can you repeat the last question? Last question. What is the subtitle of All for Love? What is the Okay, subtitle? thank you. Yeah, what is the subtitle of All for Love? The answer is The World Well Lost. And then, you know, in a particular play, he says that he grows weary of his long-loved mistress Rhyme. Which play it is? You know, essay on dramatic poesy ல சண்டை போட்டிருப்பாரு, இப்படிதானே? ரைம் பெருசா பிளாங்க் வேர்ஸ் பெருசா அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு சண்டையில அவர் என்ன எதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிருப்பாரு? ரைமுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணிருப்பாரு. அதே ட்ரைடன், சரிங்களா, கொஞ்ச நாள் கழிச்சு, கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு ஒரு பிளே எழுதுறாரு. அந்த பிளேயோட ப்ரிஃபேஸ்ல இதை சொல்லியிருப்பாரு, ஐயோ எனக்கு டயர்ட் ஆயிடுச்சுங்க, நான் ரொம்ப நாள் ரைம் யூஸ் பண்ணிட்டேன், ஸோ நவ் இட் இஸ் அ டைம் ஃபார் மீ டு யூஸ் பிளாங்க் வேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. வாட் இஸ் தட்?
Play. Very simple question. என்னாச்சு? No. Aurangzeb. Okay, no. Aurangzeb. So in the preface to Aurangzeb, he mentioned that he grows weary of his long, loud mistress rhyme. சரிங்களா? ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குதுப்பா என்னோட மிஸ்ட்ரஸ் ரைம் வச்சு. நான் அதனால என்ன பண்ண போறேன்? I'm going to turn towards blank verse அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. So, Aurangzeb, it was a blank verse tragedy. Remember, blank verse tragedy. Okay. There are so many questions from Dryden. Okay, so restoration playwrights kume neenga mukkiyathuvam kudukanum. Who are all the restoration playwrights? Please remember that their name, their work, subtitles, particularly characters. They'll ask year based questions also. உங்களுக்கு ரொம்பலாம் இருக்காது, கம்மியான பிளேரைட்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க, ஒரு 5 ரைட்டர்ஸ் தான் இருப்பாங்க பிளேரைட்ஸை பொறுத்த மாட்டில், ரெஸ்டோரேஷன் பிளேரைட்ஸ். So what is their genre? Who are the major characters when the work was published? That is what you're gonna learn. We know a restoration comedy, right? ரொம்பவே வந்து எந்த மாதிரியான ஒர்க்ஸா இருக்கும்? You know, slapstick. மோரலா இருக்காது. இட் இஸ் வெரி ஆர்டிஃபிஷியல் அண்ட் இட் இஸ் வெரி இம்மாரல். யா கரெக்ட், இம்மாரல். ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலாவும் இம்மாரலாவும் தான் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அதோட டோன் இப்படி இருக்கிறதுனால யூனோ certain critics have criticized restoration dramas. சரிங்களா? ரெஸ்டோரேஷன் காமெடிஸை அந்த காலத்துல வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Okay, so idhula or a particular person, he wrote a pamphlet called A Short View of the Immorality and Profaneness of the English Stage. Who was he? He attacked restoration comedy. Very correct. Okay, you can expect Jeremy Collier. So Jeremy Collier, he wrote a pamphlet called A Short View. உங்களுக்கு பெருசா டைட்டில் வரலன்னா இதையாவது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. A Short View அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. A Short View of the Immorality and Profaneness of the English Stage. Yeah, 1698 publication. Very good. 1698 publication. So in this work, right, the primary target for Jeremy Collier was William Congreve and Vanbrugh. Okay, John Vanbrugh and William Congreve, they were the main target by Jeremy Collier. But anyhow, நீங்க restoration comedies சொன்னாலே அது எழுதக்கூடிய எல்லா ரைட்டர்ஸும் அதுல அடங்கிடுவாங்க. Okay, you know, in which work the protagonist Horner appear? He spreads a rumor that he was impotent, right? Very good. The Country Wife by William Wycherley. William Wycherley, correct. Okay, so tell me, Manly is a very famous character of this man. William Wycherley. Plain dealer, correct. The plain dealer. இதெல்லாம் மேட்ச் பண்ண சொல்லி கேட்கலாம். பிளைன் டீலர் ஒரு சைட்ல கொடுத்துட்டு மேன்லி அப்படின்னு ஆப்போசிட்ல கேட்டு உங்களை மேட்ச் பண்ண சொல்லலாம். சரியா? அப்போ தெரிஞ்சிருக்கணும். வெரி குட். William Congreve was associated with the club, right? What is that? Kit Kat Club. Yeah, very good. Kit Kat Club, correct. Kit Kat Club. Okay, tell me, for which work Love in a Tub was a subtitle? I'll give you a clue. It is a work by Sir George Etheridge. Comical Revenge. The Comical Revenge. The Comical Revenge. Love in a Tub. Who wrote A Tale of a Tub? Love in a Tub is a subtitle of Comical Revenge. சும்மா ஒரு deviation-காக கேக்குறேன். A Tale of a Tub is a work by, yeah, Jonathan Swift. Okay, it's a religious satire, right? Religious satire, A Tale of a Tub. அதுல ஒரு பார்ட் தான் நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம், Battle of Books. ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். There is a fight between the ancient and modern. So tell me, Jonathan Swift supported ancients or modern? எந்த ரைட்டர்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்றாரு? Yeah, 1704 publication, correct. Yeah, he was a supporter of ancient. Okay, Jonathan Swift ancient ரைட்டர்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்றாரு. ஜான் ட்ரைடன் essay of dramatic poesyல யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணிருப்பாரு? ancient-ஆ modern-ஆ?
Ancient or modern? Dryden in Essay of Dramatic Poesy. Yeah. So remember, ancient க்கு support பண்றது Jonathan Swift in Battle of Books. Essay of Dramatic Poesy ல modern க்கு support பண்ணிருப்பாரு John Dryden. Okay. அதே Essay of Dramatic Poesy ல ancient க்கு support பண்ணக்கூடிய character யாரு? Who supported for ancients in Essay of Dramatic Poesy? Very good. Crites. Yeah, Crites. Robert Howard is the original name. Robert Howard is the brother-in-law of John Dryden. சொந்தக்காரங்க ரெண்டு பேரும் இல்லையா? Okay, so according to Virginia Woolf, according to Virginia Woolf, who was the first professional woman writer in English? அந்த அம்மா இந்த டைம் பீரியட்லாம் வருவாங்க. Yeah, Aphra Behn. Who wrote Urnaku, right? Urnaku. What is the subtitle of Urnaku? What is the subtitle of Urnaku? Urnaku? The Royal Slave, correct. The Royal Slave is a subtitle. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, Glorious Revolution நடந்த அதே வருஷம் தான் ஊர்னக்கு பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். அப்ப எந்த வருஷம் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும்? Royal Glorious Revolution இப்ப தானே பார்த்தோம். When Glorious Revolution happened? Same year ஊர்னக்கு was published. Connect and learn, that will be very easy to memorize. Glorious Revolution 1688. Same year ஊர்னக்கு by Aphra Behn was published. So Aphra Behn first professional woman writer அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அக்ளைம் பண்ணது யாரு? Virginia Woolf. சரிங்களா? எந்த ஒர்க்ல? A Room of One's Own. A Room of One's Own. So when was the Licensing Act enacted? (1737). Yeah, 1737. Good. Rani Merlin, continue பண்றீங்களா? Yes, ma'am. Yeah, sure. Thank you. Okay. Yeah, good. Okay, நான் screen present பண்றேன். விசிபிளா இருக்கான்னு சொல்லுங்க. விசிபிள் தானே? Yes. ஓகே ஓகே. ரெஸ்டரேஷன் ஏஜ்ல இருந்து குவிஸ் மாதிரி பார்க்க போறோம். சரி, ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். Which among the following is true about Religio Laici? So options பார்த்துக்கோங்க. John Dryden wrote Religio Laici. Religio Laici strongly criticized the Anglican Church. Religio Laici means a layman's faith. It was published in 1690. Religio Laici was கொஞ்சம் spelling mistake. Philosophical religious prose treatise. A and C. Option 2, A and C. Okay, A and C. Any other guesses? Okay, option பார்த்துடலாம். அதான் கரெக்டான ஆன்சர், A and C. ஜான் ரைடன் தான் இந்த ரிலிஜியோ லைசி எழுதியிருப்பாங்க. அண்ட் இது வந்து இதோட மீனிங் வந்து a layman's faith. Okay, next question. The character who discusses the relative merits of French drama and English drama. Question நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. French drama and English drama in Essay of Dramatic Poesy. Lycidas. Okay, Lycidas. நீங்க சாட்ல கூட ஆன்சர் போடலாம். கொஞ்சம் நீங்க ஆன்சர் பண்ணனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த क्वेश्चन வந்து உங்களுக்கு எனக்கு இந்த क्वेश्चन தப்பு விட்டோம்ல, எனக்கு இந்த क्वेश्चन கரெக்டா சொன்னால அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நீங்க மனசுக்குள்ளே கொஞ்சம் சொல்லி பார்த்துட்டீங்கன்னா கூட பெட்டர் தான். ஓகே, ஆப்ஷன் 2 லெசிடியஸ் பார்த்துலாம். எஸ், அதுதான் கரெக்டான ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Who does Achitophel represent in John Dryden's allegorical poem Absalom and Achitophel? Achitophel யாரை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது? Shaftesbury, Monmouth, Buckingham, York. Shaftesbury.
வெரி குட். ரொம்ப ஈஸி கொஸ்டின் தான். Shaftesbury. Yes, very good. Okay, next question. Who among the following are watching the after watching the performance of William Shakespeare's play A Midsummer's Night Dream, observe that the comment மட்டும் பாத்துக்கோங்க. It is the most insipid, ridiculous play that I ever saw in my life. Samuel Samuel Puppy. Very good. Okay, ஆன்சர் வந்து சாமுவல் பெப்பர்ஸ் தான். ஸோ இவங்கள வந்து டைரிஸ்ட் நமக்கு தெரியும். இதே மாதிரி ஜான் ஈவ்லின்ஸும் ஒரு டைரிஸ்ட். ஸோ அவங்களோட ஒர்க் வந்து 1818 பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். ஸோ ஜான் இந்த டைரிஸ்டோட இயர் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். The first chronological order of the writer in terms of the period that belong to. Chronological order இது கொஞ்சம் டஃப் மாதிரி தெரியும், பட் ஈஸி தான். ஆப்ஷன் டி. ஆப்ஷன் டியா? ம். ஓகே ஓகே. எனி அதர் கெஸஸ்? மோஸ்ட்லி எல்லாரும் ரேண்டமா அங்கங்க சென்ச்சுரிஸ்ல தான் இருக்காங்க. ஸோ கெஸ் பண்றது ஈஸி தான். சி. ஓகே, சி சொல்றீங்க. option D. ஆப்ஷன் டி. ஓகே, டி. டி அண்ட் சில தான் கன்ஃபியூஷன் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆப்ஷன் சி. தேர்ட் ஆப்ஷன். ஓகே. ஸோ பேக்கன் ஆர் ட்ரைடன் இவங்க ரெண்டு பேர்ல யார் ஃபர்ஸ்ட் வருவாங்க நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ஆன்சர் ஈஸி. ஆக்சுவலா என்னன்னா பேக்கன் தான் ஃபர்ஸ்ட். கரெக்ட், பேக்கன் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருப்பாங்க. ஸோ பேக்கன் வர்ற மாதிரி ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கு. ஸோ அதுல இயர்ல நம்ம கன்ஃபார்மா இருந்தோம்னா இது ஈஸி. ஸோ இயர்ஸ் பக்கத்துலேயே கொடுத்துருக்கேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஆத்தர் அண்ட் அவங்களோட ஒர்க். ஹோரேஸ், ட்ரைடன், சாமுவல் டேனியல், பென் ஜான்சன். ரொம்ப சிம்பிள். தெரிஞ்சதை ஃபர்ஸ்ட் மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்புறம் ஆப்ஷன்ல அதை நாங்க உங்களுக்கு ஃபாலோ ஆப்ஷன் பண்ணுவோம். 3. option C. 3. ஆப்ஷன் 3. எஸ். ஓகே, வெரி குட், வெரி குட். ஆப்ஷன் சி. ஓகே, வெரி குட், சூப்பர். ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஓகே, டன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம். An essay of dramatic poesy. Whom does John Dryden refer to as the most learned and judicious writer which any theatre ever had? ஆப்ஷன் 3. பென் ஜான்சன். பென் ஜான்சன். பென் ஜான்சன். தியேட்டர்ன்ற வர அந்த ஒரு வேர்ட் வச்சு நம்ம ஈஸியா கெஸ் பண்ணிடலாம். ஆன்சர் வந்து பென் ஜான்சன் தான். ஸோ இந்த ஒர்க்ல தான் ஐ அட்மைர் பென் ஜான்சன் பட் ஐ லவ் ஷேக்ஸ்பியர் மோர் அப்படின்ற கமெண்ட்டையும் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் எஸ்ஏ ஆன் டிராமாட்டிக் பொய்சி அப்படின்ற ஒர்க்ல. ஓகே ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். த இந்தியன் குவீன் இஸ் இது யாரோட ஒர்க்னு கெஸ் பண்ணா இந்த ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸி. John Dryden. ஆப்ஷன் 1. ஆப்ஷன் 1. இந்தியன் குவீன் வந்து ஆப்ஷன் 1 சொல்றீங்களா? ஓகே, டன். ஆன்சர் பார்த்துக்கலாம். எஸ், அதான் கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ அவங்க வந்து ட்ரைடன் வந்து இந்தியா இன்ஃப்ளூயன்ஸா வச்சு எழுதியிருப்பாங்க நமக்கு தெரியும். ஸோ இந்தியன் குவீனும் அவங்களோட ஒர்க் தான். அண்ட் ஆல்சோ இந்தியன் எம்பரர் அப்படின்ற ஒர்க்குமே அவங்களோட ஒர்க் தான். ஸோ ரெண்டுமே பக்கத்துல 1664 அண்ட் 65 தான் வந்துருக்கு. ஸோ இன்னும் ஒரே ஒரு ஒர்க் மட்டும் நம்ம பார்த்துடலாம். கிகே அண்ட் தெர்வாலோட ஒர்க் அதில் ஆப்ஷன்ஸ்ல இருந்ததுனால நான் கொடுக்குறேன். ஸோ த கீப்பர் ஆஃப் த டெட் அப்படின்றது அவங்களோட ஒர்க். அண்ட் இது வந்து சாகித்ய அகாடமி வாங்கியிருக்கோம் அப்படிதானே? ஸோ எந்த இயர்ல வாங்கியிருக்கோம்? 1984. எஸ், வெரி குட். 1984ல தான் கீப்பர் ஆஃப் த டெட் அப்படின்ற ஒர்க்காக வாங்கியிருப்பாங்க கிகே அண்ட் தெர்வாலா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம். Okay. The term poetic justice to designate the idea that the good are rewarded and the evil punished was Thomas Rhymer. Yes, very good. Thomas Rhymer. So Thomas Rhymer ஓடது poetic justice நமக்கு தெரியும். அதோட மீனிங்கையும் நீங்க படிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இந்த தடவை இப்படி கொஸ்டின் கேட்டதுனால நெக்ஸ்ட் டைம் டெஃபினேஷன் கொடுத்து இதை மேட்ச் பண்ணுங்க, இது எந்த கான்செப்டோட அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ poetic justice ஓட டெஃபினேஷன் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே. The term poetic justice, okay, the answer தான் கொடுத்துருக்கேன். தாமஸ் ரைமரோடது எந்த ஒர்க்ல அப்படின்னா a short view of tragedy. தாமஸ் ரைமரோட ஒர்க் a short view of tragedy, அதுல தான் poetic justice பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போயிடலாம். The medal, a poem written by John Dryden in 1861. அதோட சப்டைட்டில் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. A satire against Sedition. Option 1. Yes, very good. A satire against sedition. Option 1 தான் ஆன்சர். A satire against sedition. Okay. ஜான் ட்ரைடனோட டூ philosophical religious poems என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு.
கொஞ்சம் கெஸ் பண்ணீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம். Option 4. ஆப்ஷன் 4 அதாவது லேமன்ஸ் ஃபெய்த் அண்ட் ஹிண்ட் பேந்தர் சொல்றீங்க. ஓகே, எல்லாரும் 4 சூப்பர், வெரி குட். ஆன்சர் வந்து 4 தான். லேமன்ஸ் ஃபெய்த் அண்ட் ஹிண்ட் பத்தி ரெண்டுமே கொஞ்சம் ரிலீஜியஸ் அலிகரிக்கல் இருக்கும், கொஞ்சம் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும், கொஞ்சம் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, John Dryden described a major English poet as a rough diamond and must first be polished ere he shines. Chaucer. Chaucer. Yes, very good. One mark as the option of Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer the answer. Correct. Okay. The next question. In John Dryden's essay on dramatic poesy, Neander defends the English invention of. Option 3. Option 3, tragic comedy. 3 is very good. ரீசெண்டா தான் நம்ம இந்த லெசன் பார்த்தோம் அப்படிதானே. ஸோ அவங்க வந்து இங்கிலீஷ் ரைட்டர்ஸ் வந்து புது புது இன்வென்ஷன் நாங்க பண்றோம், நாங்க நிறைய நியூ ஜானர்ஸ் கொண்டு வரோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால tragic comedy தான் ஆன்சர். கொஸ்டின்ஸ் நிறைய இருக்கு, எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பீடாவே போகலாம்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப ஸ்பீடா இருக்கு, பிக்கப் பண்ண முடியல அப்படின்னா கொஞ்சம் சொல்லுங்க, நான் ஸ்லோ பண்ணிடுறேன். The Hind and the Panther அப்படின்றது. ஓகே, The Hind and the Panther transverse work நல்லா பாத்துக்கோங்க. The Hind and the Panther transverse அப்படின்ற work the story of country mouse and the city mouse is satire on. Questions நல்லா ரீட் பண்ணுங்க. The Hind and the Panther transverse the story of the country mouse and city mouse. ஸோ கொஸ்டின் ஆக்சுவலா ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் தான். அவங்க கொடுத்துருக்க வேர்ட் கொஞ்சம் ட்விஸ்டடா இருக்கிறதுனால நமக்கு கொஞ்சம் பாடா தெரியலாம். John Dryden. ஓகே, ஆன்சர் வந்து அதாவது என்ன கொஸ்டின் ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் தான். அதாவது ஹிண்ட் அண்ட் பேந்தர் அப்படின்ற ஒர்க் எதோட டிரான்ஸ்வர்ஸ், அதாவது இதை வந்து சிட்டி மவுஸ் அண்ட் கண்ட்ரி மவுஸ் எதை வந்து சட்டையர் பண்ணுது, யாரோட ஒர்க்கை சட்டையர் பண்ணுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. சிம்பிள், ரொம்ப கொஸ்டின் ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ ஜான் ட்ரைடனோட ஒர்க் வந்து த ஹிண்ட் அண்ட் பேந்தர் அதை சட்டையர் பண்ண மாதிரி தான் சிட்டி மவுஸ் அண்ட் கண்ட்ரி மவுஸ் வந்து எழுதிருப்பாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Jeremy Collier's 1698 pamphlet attacking the immorality and profaneness of English stage. Who among the following was the principal target? Option A and C. John Weinberg. Okay, A and C சொல்றீங்க. ஆப்ஷன் வந்து ஒன்னு தான் வரும், ஒரு ஆன்சர் தான் கரெக்ட். இது ஃபிக்ஸ் பண்ணலாமா? Option C. Congreve. John Vanbrugh. William Congreve. John Vanbrugh. Okay, John Vanbrugh கரெக்ட். நீங்க யோசிக்கிறது கரெக்ட் தான். ஏன்னா இந்த ஒர்க்ல வந்து வில்லியம் கான்கிரவையும் அட்டாக் பண்ணிருப்பாங்க, ஜான் வான்பர்க்கும் அட்டாக் பண்ணிருப்பாங்க. பட் பிரின்சிபல் டார்கெட் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஜான் வான்பர்க். ஓகேவா? ஸோ பிரின்சிபல் ஃபர்ஸ்ட் அட்டாக் வந்து அவங்க மேல தான் இருக்கும், செகண்ட் அட்டாக் வந்து வில்லியம் கான்கிரவ் மேல இருக்கும். ஸோ பப்ளிஷ் நோட் பண்ணிக்கோங்க, 1698. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஜான் ட்ரைடன் இஸ் த ஹீரோயிக் tragedy. John Drydenோட heroic tragedy All for Love takes the story of Shakespeare's. Option C. Yes, very good. Simple question. Antony and Cleopatra தான் source எடுத்து the inspiration தான் இருக்கும். John Dryden in his the answer கொடுத்திருக்கேன். John Drydenோட Absalom and Achitophel இது என்ன ஜான்ரால வரும்? Political allegory. Okay, B political allegory. Answer அதான் political allegory. Okay, next question. Which of the following statement on John Dryden is incorrect? John Milton and John Dryden were contemporaries. Dryden was a royalist while Milton fiercely opposed monarchy. Dryden wrote a play on the Mughal Empire. Humayun. Okay, answer போட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. Dryden was appointed the Incorrect. Option A. Option A மட்டும் incorrect ன்னு சொல்றீங்களா? Yes. Okay. Option B. E also incorrect. Option C. C. Option incorrect. D. Option D. D and C are incorrect. Okay, நம்ம எலிமினேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு. ஜான் மில்டன், ஜான் ட்ரைடன் ஆப்வியஸ்லி அவங்க ரெண்டு பேரும் கண்டெம்பரரிஸ் தான். இதுல எது மட்டும் வராது அப்படின்னா சி மட்டும் வராது. ஏன்னா அவங்க வந்து இந்தியன் எம்பரர், இந்தியன் பிரின்சஸ்ன்னு எழுதிப்பாங்க. பட் ஸ்பெசிபிக்கா முகல் எம்பரர்ல இருக்கிற யாரோ ஒரு பர்சன், ஹுமாயூன் அப்படின்ற பர்சனை பத்தி எழுதியிருப்பாங்களான்னு கேட்டா இல்ல. மீதி இருக்கிற எல்லாமே நம்ம கரெக்ட் தான். ஓகேவா? ஸோ இந்தியன் எம்பரர், இந்தியன் பிரின்சஸ் மட்டும் தான் ட்ரைடனோட ஒர்க். இது வந்து அவங்களோட ஒர்க் இல்லை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இது ரொம்ப சிம்பிள். ஆத்தர்ஸ் அண்ட் ட்ராமாட்டிஸ்ட் அண்ட் பிளேஸ் இது வந்து மேட்ச் பண்ணணும். சொல்லலாமா? George Option Eccles B. was the man of
mode. William Red Option Shirley, B. ஓகே ஜார்ஜ் எத்ரிஜோட ஒர்க் இது. Man of Mode. Of mode. Man of Mode. ஓகே வில்லியம் வெஷர்லி. The Country Wife. Country wife. The Country Wife. கண்ட்ரி வைஃப். John ஓகே Vanbrugh, ஜான் டான்சர். The Provoked John Wife. Van Der Provoke Wife. Provoked wife. ப்ரோவோக் வைஃப். William ஓகே வில்லியம் Congreve, Double கான்க்ரீவ். Dealer. William Double Congreve, Dealer. The The double. Double Dealer. எஸ் வெரி குட். ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட். 2-1-4. ஓகே நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போயிடலாம். வாட் இஸ் காமன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ரைட்டர்ஸ்? லைக் ரைட்டர்ஸ் கொடுத்துங்க. வில்லியம் கான்க்ரீவ், ஜார்ஜ் எத்ரிஜ், வில்லியம் வெஷர்லி, தாமஸ் ஆட்வே. இவங்க எல்லாத்தையும் இருக்கிற காமன் Restoration Playwrights. Option Option A. A. All of these are Restoration restoration playwrights. playwrights. Option A. வெரி குட். All are restoration playwrights. எஸ் அதான் ஆன்சர் கரெக்ட். ஓகே ஆல் ஆஃப் தீஸ் were restoration playwrights. ஓகே இது என்ன அப்படின்னா ஒரு சைட்ல வந்து ஆத்தர்ஸோட நேம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இன்னொரு சைட்ல வந்து அவங்க என்ன கிளப்ல இருக்கிறாங்க இல்ல என்ன மொமெண்ட்க்கு கீழே வருவாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. கிளம்ஸியா இருக்கிறதுனால நானே ரீட் பண்ணிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் ஜார்ஜ் பீல், ராபர்ட் கிரீன். ஆப்ஷன்ஸ் இந்த சைட் சொல்றேன் சரியா? ரைமர்ஸ் கிளப், பிஆர்பி, யூனிவர்சிட்டி விட்ஸ், ரெஸ்டரேஷன் பிளே ரைட்ஸ். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் நேம் நம்ம ரீட் பண்ணாலும் University Wits. ஆப்ஷன் டி. Option D. ஆப்ஷன் டி சொல்றீங்க ரைட்? ஓகே ஓகே டி. டி Option B, ma'am. Option B. Option D. ஓகே ஆப்ஷன் டி. எல்லாரும் ஆப்ஷன் டி தான் சொல்றீங்க. ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட். ஸோ ஜார்ஜ் பீல், ராபர்ட் கிரீன், தாமஸ் ஜார்ஜ்லாம் யூனிவர்சிட்டி விட்ஸ். வில்லியம் கான்க்ரீவ், வில்லியம் வெஷர்லி, ஜார்ஜ் எத்ரிஜ் இவங்க எல்லாருமே ரெஸ்டரேஷன் பிளே ரைட்ஸ். ஜார்ஜ் எவரெஸ்ட் மில்லர்ஸ், ஜேம்ஸ் காலின்சன், ஃபோர்ட் மெடாக்ஸ் ப்ரவுன், டிஜி ரோசட்டி இவங்க எல்லாருமே பிஆர்பில வருவாங்க. எர்னஸ்ட் ஜவுசன், லியோனார்ட் ஜான்சன், டபிள்யூபிஇ இவங்க எல்லாருமே ரைமர்ஸ் கிளப்ல வருவாங்க நம்ம பார்த்துருக்கோம். வெரி குட். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம். Which of the following playwrights have been correctly matched? ஆன்சர் பார்த்தோம். கரெக்ட்லி மேட்ச்ட் எதெல்லாம் கரெக்டா மேட்ச் ஆயிருக்குன்னு மட்டும் பார்ப்போம். வில்லியம் வெஷர்லி, தி ரைவல்ஸ், B, பென் ஜான்சன், C, வால்டர் கான்க்ரீட், B and D. ஓகே Option B. B, D. எஸ் நமக்கு தெரியும் பென் ஜான்சன், வால்டர் அந்த பாக்ஸ் அவங்க தான் எழுதிருப்பாங்க. அண்ட் வில்லியம் கான்க்ரீவ் கண்ட்ரி வைஃப் எழுதிருப்பாங்களா? இல்ல. No, Richard Sheridan School for William Scandal. Apraben, Very Dutch Lover. எஸ் வெரி குட். ஆப்ராபன், டஸ்லவர், Last one. Sheridan, A School for Scandal. School for Scandal. எஸ் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். டஸ்லவர் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்லயும் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி. ஸோ அது பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஆப்ஷன் வந்து பி, டி அண்ட் இ மட்டும் தான் கரெக்ட். அதாவது பென் ஜான்சன், ஆப்ராபன், ரிச்சர்ட், ஆர்பி ஷெரிடன் மட்டும் கரெக்ட். மீதி இருக்கிறதுலாம் தப்பு. ஸோ அப்ப ரைவல் யாரோட ஒர்க்? John Dryden. Sheridan. ஆர்பி ஷெரிடனோட ஒர்க் இந்த 1775ல வந்து பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். இது காமெடி ஆஃப் மேனர்ஸோட கீழே தான் இந்த ஒர்க்ஸும் வரும் சரியா? இந்த ரைவல் அப்படின்ற ஒர்க் காமெடி ஆஃப் மேனர்ஸ் கீழே தான் வரும். 1775ல வந்து பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். ஓகே அப்ப கண்ட்ரி வைஃப் யாரோட ஒர்க்? William Richards. William Red Shirley. எஸ் வெரி குட். வில்லியம் வெஷர்லி. பப்ளிஷ்ட் இயர் 1675. கண்ட்ரி வைஸ் வந்து 1675ல வந்து பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். ஸோ இது நம்ம பாக்குறோம். 1775ல வந்து ரைவல்ஸ், 1665ல வந்து 65ல வந்து தி கண்ட்ரி வைஸ். ஓகே தானே? நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பார்க்கலாம். which of the following are the major themes in William Congreve's The Way of the World? Way of the World ஓட தீம் என்ன? Option 2. Option B. Love and Intrigue. ஓகே லவ் அண்ட் இன்ட்ரிகியூ சொல்றீங்க. Jealousy and loyalty. ஆப்ஷன் 2 கரெக்ட் தான். லவ் அண்ட் இன்ட்ரிகியூ. இதுல வந்து லாயல்ட்டி பத்தி பேசிக்க வாய்ப்பே இல்ல. வே ஆஃப் த வேர்ல்ட்ல டெத் பத்தி வரதுக்கும் வாய்ப்பு இல்ல. அண்ட் வந்து ரிவெஞ்ச் பிளே கண்டிப்பா கிடையவே கிடையாது. சோ மீதி இருக்கிற ஆப்ஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா லவ் அண்ட் இன்ட்ரிகியூ ஈஸியா எலிமினேட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு. ஓகே இன் விச் ஆக்ட் ஆஃப் வில்லியம் கான்க்ரீவ்ஸ் தி வே ஆஃப் த வேர்ல்ட் டஸ் த ப்ரொவிஷியோ சீன் பிட்வீன் மிராபிள் அண்ட் மெலமன் டேக்ஸ் பிளேஸ்? இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான Act 4. Act Act 4. 4. ஆக்ட் 4. ஆப்ஷன் 4 சொல்லிருக்கீங்க. ஓகே எஸ் வெரி குட். ஆக்ட் 4. ஆக்ட் 4ல தான் ப்ரொவின்ஷியோ சீன் வரும். இது என்ன சீன் ஞாபகம் இருக்கா? Curtain scene. எஸ் அந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ பிரிச்சு கொடுக்கறது, பார்கெயின் பண்றதானே?
எஸ் அதான் பார்கெயின் சீன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸை பிரிச்சு கொடுக்கும்போது எனக்கு தான் வேணும் உனக்கு தான் ரெண்டு மாதிரி ஒரு பார்கெயின் சீன் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அதான் ப்ரிவென்ஷன். வெரி குட். ஸோ அடுத்து வந்து இன் 1692 வில்லியம் காங்கிரீட் பப்ளிஷ்ட் இன்காக்னிட்டா a work of fiction which is subject a novel on its title page. question ரொம்ப ட்விஸ்டடா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆனா ரொம்ப சிம்பிள். இன்காக்னிட்டாவோட சப்டைட்டில் என்ன? Love and Duty Reconciled. Love and Duty Reconciled. One option one. Okay, very good. Love and Duty Reconciled is the answer. Super. So next question. In 1692, William Congreve published. Oh, sorry, the answer தான் கொடுத்திருக்கேன். So Love and Duty Reconciled பார்த்ததுனால சின்ன டீவியேஷன் மாதிரி பார்க்கலாம். பியூட்டி அண்ட் டிஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்ற ஒர்க் வந்து பீட்டர் ஆந்தனி நியோடக்ஸ் அப்படின்றவங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க. சரிங்களா? வர்ச்சுவ ரிவார்டட் அப்படின்றதோட சப்டைட்டில் வந்து பமிலாக்கு ஆக்சுவலா நான் கொஞ்சம் இதுல வந்து டைட்டில் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது. வர்ச்சுவ ரிவார்டட் அப்படின்றது பமிலாவோட சப்டைட்டில் நமக்கு தெரியும். அண்ட் செபாஸ்டியன் அப்படின்றது யாரோட ஒர்க் அப்பனா? Elizabeth Barrett Browning. வெரி குட். எலிசபெத் பேரட் ப்ரௌனிங்கோட தான். இந்த செபாஸ்டியனுக்கும் சப்டைட்டில் வந்து வர்ச்சுவ ரிவார்டட் தான். ஓகேவா? ஸோ ஆப்ஷன் 2ல கொடுத்துருக்காங்களா பியூட்டி அண்ட் டிஸ்ட்ரெஸ். ஸோ அதோட ஆத்தர் தான் கீழே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ வர்ச்சுவ ரிவார்டட்ல இருக்க செபாஸ்டியனோட ஆத்தர் மட்டும் நம்ம அதுல மென்ஷன் பண்ணல. சாரி, அதுல மட்டும் எலிசபெத் பேரட் ப்ரௌனிங் வரும். ஓகேவா? ஸோ அடுத்தது 4th ஆப்ஷன் லவ் அண்ட் எக்ஸஸ் வந்து எலிசா ஹேவுடோடது. ஸோ மீதி எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு மட்டும் ஆத்தர் இல்லை. ஓகே தான். நெக்ஸ்ட் ஒன். இன் வில்லியம் காங்கிரீஸ் த வே ஆஃப் த வேர்ல்ட் ஃபீனால் இஸ் லேடி விஷ்வர்ட் என்ன ரிலேஷன் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபீனால் okay, son-in-law. Where any other guesses? Option 2 தான். Very good. Son-in-law. Okay, answer வந்து அதுதான். So மிரபல் மிலபென்ட் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபா இருப்பாங்க. ஸோ லேடி விஷ்போர்ட் வந்து மிரபலோட லேடி விஷ்போர்ட்டுக்கு மிரபல் வந்து நீஸ் வரும். ஸோ அந்த கேட்டகரியில பார்க்கும்போது நம்ம ஃபீனால் வந்து அவங்களோட பொண்ணு. ஸோ அப்படி பார்த்தா இது வந்து விஷ்போர்ட் வந்து ஃபீனாலுக்கு சன்-இன்-லா. ஓகேவா? ஸோ ஃபீனாலோட ஹஸ்பண்ட் வந்து நமக்கு மென்ஷன் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஸோ மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஃபீனால்ன்ற மாதிரி தான் வந்திருக்கும். ஸோ இது வந்து சன்-இன்-லா. கேரக்டர்ஸ் வித் வே ஆஃப் த வேர்ல்ட் பொறுத்த வரைக்கும் கேரக்டர்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவங்கள மட்டும் பார்க்கலாம். சர்வன்ட் ஒருத்தவங்க வருவாங்கல்ல, அவங்க பேர் என்ன? எஸ் மேம். என்ன கேட்கல? சர்வன்ட் ஒருத்தவங்க வருவாங்கல்ல, அவங்க நேம் என்ன? நான் ஒன் செகண்ட். சர்வன்ட்டோட நேம் வந்து Waitwell. சாரி நான் வெயிட்வெல். ஓகே, thank you. okay. Okay, thank you so much. Okay, so next question போயிடலாம். In William Congreve's The Way of the World, identify the speaker of the line. இது லைனோட ஸ்பீக்கர். Way of the World வர ஒரு கொட்டேஷன் தான் இது. ஸோ அவங்களோட ஸ்பீக்கர் யாரும் கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க. One's cruelty is one's power, and when one parts with one cruelty, one parts with one power. Okay. Wait. Millamant. Answer வந்து மிலமெண்ட். Option 3. ஆப்ஷன் 3. சாரி, எனக்கு கைப்பட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போயிடுச்சு. மிலமெண்ட் தான் ஆன்சர். ஓகேங்களா? ஸோ மிலமெண்ட் இம்பார்ட்டன்டான கேரக்டர்னு பார்க்குறோம். ஸோ அவங்களோட கொட்டேஷனை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒன் cruelty is one power and one part with one cruelty and one part with one's power. Okay. Where does Act 1, Scene 1 of William Congreve's Way of the World open? So the opening scene என்னன்னு கேட்டுருக்காங்க. எந்த பிளேஸ்ல? Chocolate House. Okay, very good. Answer வந்து Chocolate House தான் ஆன்சர். Okay, done. Next question. Which two works in the following list are written by Aphra Behn? ரொம்ப easy question. Option A. The Princess of Cleves. Option A. First option A. Yes, very good, very good. So option A தான் அதோட ஆன்சர். So Soldier's Fortune யாரோட ஒர்க்னா தாமஸ் ஆட்டவே. The Princess of Cleves வந்து இது வந்து ஒரு French ஒர்க். யாரோடதுன்னா மேடம் டி ஃபேட். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போயிடலாம். ஆஃப்ரா பெனோட ஊர்னக்கோ எங்க செட் ஆயிருக்கும்? ஆஃப்ரா பென்ஸ் ஊர்னக்கோ இஸ் செட் இன் Suriname.
First option. Option one. Option A, option 1. Okay. Yes. Very good. Option 2. ஓகே ஆன்சர் பார்த்துடலாம். ஆப்ஷன் 1 மட்டும் தான் கரெக்ட். ஸோ இது வந்து எப்போ பப்ளிஷ் ஆயிருக்குன்னா 1668ல. நமக்கு தெரியும் வர்ஜினியா வுல்ஃபோட ரூம் ஆஃப் ஃபன்ஸ் ஃபோன்ல ஆஃப்ரா பென்னை வந்து தி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல் உமன் ரைட்டர்ன்ற மாதிரி கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு. ஸோ இதுல இன்னொரு கொட்டேஷனும் அவங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இது மட்டும் இது புதுசா இருக்கு, நம்ம பார்த்து வச்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் ரைட்டர் டு ஹேவ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் மைண்ட் அப்படின்றதும் வர்ஜினியா வுல்ஃப் நம்ம ஆஃப்ரா பென் பார்த்து கொடுத்த கமெண்ட் தான். ஸோ வர்ஜினியா வுல்ஃபோட வர்ஜினியா வுல்ஃபோட ரூம் ஆஃப் ஃபன்ஸ் ஃபோன் எப்போ பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும்? 1929. ஓகே, டைம் கம்மியா தான் இருக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு, கொஞ்சம் ஸ்பீடாவே போலாம். இன் ஜான் கேஸ் பெகர்ஸ் ஒபேரா வாட் இஸ் பியர்கம்ஸ் ஆக்குபேஷன்? இது வந்து ஒரு கேரக்டர், சரியா? பெகர்ஸ் ஒபேரால வர ஒரு கேரக்டர். சோ அவங்களோட ஆக்குபேஷன் என்ன? சோ பெகர்ஸ் ஒபேரா இந்த மாதிரி ஜான்ரான் கெஸ் பண்ணீங்கன்னா இவங்களோட ஆக்குபேஷனையும் ஈஸியா கெஸ் பண்ணுங்க. Pimp and Impeder of List Park Criminals. ஓகே, அப்போ 1 and 4 சொல்றீங்க. 1 and 4. ஓகே, அப்போ ஆப்ஷன் 3. ஓகே, 3 தான் வருது. ஆன்சர் பார்த்துடலாம். ஆப்ஷன் 1 நீங்க கெஸ் பண்ண மாதிரி அந்த டிம் மட்டும் கிடையாது. லைக் சாரி, நீங்க தேர்ட் ஆப்ஷன் நீங்க கெஸ் பண்ணிருந்தீங்க அப்படிதானே? ஃபென்சர் ஆஃப் ஸ்டோலன் குட்ஸ் அண்ட் மாஸ்டர் ஆஃப் கேங் ஆஃப் தீவ்ஸ், அது கரெக்ட். ஸோ 4th ஆப்ஷனும் சேர்த்து பார்த்துக்கலாம். இம்பீடர் ஆஃப் லெஸ் பவர்ஃபுல் கிரைம்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இம்பீடர் அப்படின்னா லைக் அடியால் வச்சுப்போம்ல. இப்போ ஒரு கேங்ல இருந்து ஏதோ நம்ம ஒரு கிரைம் பண்றதுக்கு போறது வேற, பட் இந்த கேங்ல இருந்து பக்கத்து கேங்ல இருந்து எனக்கு 2 பேருக்கு ஹெல்ப் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு ஒரு கிரைமுக்கு போற மாதிரி. ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான். ஸோ பெக்கர்ஸ் அந்த பீச்சம் அப்படின்றவங்க வந்து அந்த மாதிரி தான். ஸோ அப்படி போயிருப்பாங்க, கிரைம்ஸ் நிறைய பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இந்த கிரைம் அப்படின்ற வேர்ட்ஸ் நம்ம கெஸ் பண்ணோம்னா இந்த 2த்தையுமே நம்ம கெஸ் பண்ணிடலாம். அந்த நாவல் ஃபுல்லுமே அதை வச்சு தான் போயிட்டு இருக்கு. சரி, ஓகே. பெக்கர்ஸ் ஒபேரா அப்படின்றதுல கேரக்டர்ஸ் நேம் மட்டும் கீழே கொடுத்துருக்கேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஜோஹன், அவங்களோட ஃபுல் நேம் பீச்சம்னு ஞாபகம் வச்சுட்டாலும் ஓகே தான். ஸோ அப்புறம் லக்கி லாக்கெட். ஓகே, ஹியூடிப்ராஸ் ஆஃப் சாமுவல் பட்லர்ஸ் ரெஃப்ளெக்ஷன்ஸ் ஆன் தி ரிவோல்ட் அகைன்ஸ்ட். ஹியூடிப்ராஸ் அப்படின்றது சாமுவல் பட்லரோட ஒர்க். ஸோ அது எந்த ரிவோல்ட்டை அகைன்ஸ்ட் பண்ணி இன்னைக்கு எந்த கீழே இருக்கிறது ஆப்ஷன்ஸ்ல எது? Puritanism. Option A. வெரி குட். ஆப்ஷன் ஏ. ஓகே, சூப்பர், வெரி குட். ஆன்சர் பார்த்தலாம். பியூரிட்டானிசம். ஹியூடிப்ராஸ் சாமுவல் பட்லர் எழுதி ஆப்ஷன் தெரியும். ஹியூடிப்ராஸ் எப்போ பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும்? 1661. 1663, 1664, அப்புறம் 1673. 3 பார்ட்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1663ல வந்திருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிகேஷன் 1663 தான் நினைக்கிறேன். 1663 வந்து ஹியூடிப்ராஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பார்க்கலாம். Which of the following statement of Hudibras are true? The following statement is true. It is a novel written by Matthew Prior. It is a satirical poem published in 3 parts. Hudibras was written by Samuel Butler. Hudibras discussed complex issues of justice, politics, and religion. Option 3. B and C. Option 3 B and C கரெக்ட் சொல்றீங்க. ஓகே, C கரெக்ட். நம்ம பார்த்தோன்னே அதை தூக்கிடலாம். ஸோ C ஆப்ஷன் இருக்கிறது எதுன்னு நம்ம பார்த்து ஈஸியா எடுத்துடலாம், ரைட்? ஓகே, ஆப்ஷன் 3. ஓகே, ஆன்சர் பார்த்துடலாம். ஆப்ஷன் 3 தான் கரெக்ட். ஸோ இட் இஸ் a satirical poem published in 3 parts. இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் 1663ல இருந்து பப்ளிஷ் ஆகி 3 times பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். அண்ட் சாமுவல் பட்லர் தான் அது அவங்களோட ஆத்தர். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஆத்தர்ஸையும் ஒர்க்ஸையும் மேட்ச் பண்ணணும். இதுல வந்து ஈஸி தான். ஒரே ஒரு ஆத்தர் நமக்கு தெரியும், ரொம்ப நல்லா தெரியும். ஸோ அதை மேட்ச் பண்ணிட்டோம்னா கீழே ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். பார்க்கலாமா? லேடி ஹட்சின்சன், ஜான் பனியன், ஜான் எல்டன், மார்கரெட் கேவெண்டிஷ். லைஃப் அண்ட் டெத் ஆஃப் மிஸ்டர் பேட்மேன். Option C. லைஃப் அண்ட் டெத் ஆஃப் மிஸ்டர் பேட்மேன் யாரோடது? John Bunyan. ஓகே, வெரி குட். ஜான் பனியன். மெமோயர்ஸ் ஆஃப் த லைஃப் ஆஃப் கர்னல் ஹட்சின்சன் யாரோடதுன்னு கெஸ் பண்ண முடியுதா? John Evelyn. ஜான் எல்டன். ஓகே, வேற இந்த ஆப்ஷன்ஸ் நல்லா தெளிவா பாத்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம். Lady Hutchinson. Lucy Hutchinson. Okay. Lucy Hutchinson.
எஸ், ஜான் பனியன் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. மெமோயர்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஆஃப், அது நமக்கு அதுலயே ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ நம்ம அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஆன்சர் ஈஸியா பிக் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? ஓகே, அதோட ஃபர்ஸ்ட் வந்து லூசி ஹட்சின்சனோட தான் மெமோயர்ஸ் ஆஃப் த லைஃப் ஆஃப் கர்னல் ஹட்சின்சன். ஜான் பனியனோட நமக்கு ஆப்வியஸா தெரியும், த லைஃப் அண்ட் டெத் ஆஃப் மிஸ்டர் பேட்மேன் 1680 பப்ளிஷ் இருக்கும். அடுத்தது வந்து ஜான் ஈவ்லனோட ஒர்க் வந்து சில்வா ஆர் டிஸ்கோர்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்ரி 1664 பப்ளிஷ் ஆகும். ஸோ ஜான் ஈவ்லன் நமக்கு தெரியும் ஒரு டைரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த ஒர்க்கே அவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டா பார்த்து வச்சுக்கோம். அப்புறம் மார்கரெட் கேவெண்டிஷோட தான் நேச்சர்ஸ் பிக்சர். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Samuel Pepys claims to frame rest on this. Is this Diaries. Diary. Option C. very good, diaries. Samuel Pepys நேம் வந்தோடனே நம்ம டைரி அப்படின்றத சூஸ் பண்ணிடலாம். கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருந்தாலும் சரி, நேம்ஸ் அந்த ஃப்ரேம் பண்ணிருக்கிறது, கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணிருக்கிறது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருந்தாலும் சரி, நம்ம வந்து ஈஸியா கெஸ் பண்ணிடலாம். நம்ம இப்படிதான் ட்விஸ்ட் பண்ணுவாங்க கொஸ்டின்ல. பாத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. சோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆன்சர் இருக்கு, செகண்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல போயிருக்கணும், பட் மாத்திட்டு பார்ப்போம். Who among the following is exclusively associated with diary writing in English? Samuel Pepys. Samuel Pepys and John Evelyn. வெரி குட். சாமுவல் பெப்பர்ஸ் அண்ட் ஜான் எவ்லின் ரெண்டு பேருமே டைரிஸ். ஸோ இந்த சென்ச்சரியில் வர முக்கியமான டைரிஸ்னா இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் தான். எங்களை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா கூட போதும். வெரி குட். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஓகே, which two of the following events are described in Samuel Pepys' diary? Great Here's fire the and question. ரொம்ப great easy. lake. Option 1, A and B. Option 1 A and B. Okay, A and B. Plague and Option fire. The plague in London, the Great Fire of London, the War of Spanish Succession, Essex Rebellion. ஆப்வியஸ் ஆன்சர் தான். ஏன்னா பிளேகும் ஃபயரும் கன்சிடர் நெக்ஸ்ட் இயர்ஸ்ல வந்திருக்கும். ஸோ ஒன்னு எழுதிட்டு ஒன்னு எழுதாங்கிறதுலாம் வாய்ப்பே இல்லை. ஸோ அது ரெண்டும் இருக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் பார்த்தாலே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அது 65, கிரேட் ஃபயர் லண்டன் 66 வந்து. ஓகே, சாமுவல் பெப்பர்ஸோட டைரி எப்போ ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும்? Option 1 Jan 1 1660. எஸ், வெரி குட். நியூ இயர். January 1st. Option 1. Very good. Samuel Pepys' diary began on என்னைக்குனா நியூ இயர்ஸ் டே 1660. அப்ப எண்ட் ஆனது எப்போ? May 31st 1669. May 31st 1669. எஸ், வெரி குட். 1660 to 1669 முடிஞ்சது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண நமக்கு தெரியும் நியூ இயர் டே. இது வந்து May 31st வந்து எண்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, வெரி குட். The entries, sorry, options இதுல ஆன்சர் இதுலயே இருக்குது, மார்ச் நீங்க சொல்லுங்க. Entries in the diary of Samuel Pepys. Oh sorry, இது begin in. Entries in the diary of Samuel Pepys begin after The Restoration. The Restoration. Restoration 1660 ல ஸ்டார்ட் ஆகும். எஸ், வெரி குட். ரெஸ்டரேஷன். ஏன்னா அவங்க 1660 தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ 1660 எது ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படி பார்த்தோம்னா ரெஸ்டரேஷன். வெரி குட். மாஸ்டர் ஆத்தர் வித் த ஒர்க்ஸ், ஆத்தர் அண்ட் ஒர்க் மட்டும் கொடுத்துருவாங்க. இது ஈஸி தான். ஜான் லாக், வில்லியம் டாம்பியர், ஜெரமி காலியர், தாமஸ் ரைமர். A short view of the immorality and profaneness of the stage. இது ரொம்ப ஈஸி क्वेश्चन தானே. இது யாரோட? Option 3. ஓகே, அப்ப ஆப்ஷன் கெஸ் பண்ணிடலாமா? ஷார்ட் வியூ கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க, சூப்பர். ஷார்ட் வியூ ஆஃப் ட்ராஜடியுமே கண்டுபிடிச்சிடலாமே, ட்ரை பண்ணலாமா? ஆப்ஷன் 3 சொல்றீங்களா? ஓகே, John Locke, 2 treatises on government. ஓகே. ஆப்ஷன் 4 ஜான் லாக் சொல்றீங்க, ஷார்ட் வியூ ஆஃப் ட்ராஜடி. ஓகே, John Locke, 2 treatises on government. என்னது? John Locke, 2 treatises on government. சரி, கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. என்ன சொன்னீங்க? ஒழுங்கா கேட்கல. John Locke, 2 treatises on government. ஓகே ஃபைன். 2 treatises of government வந்து ஜான் லாக்னு சொல்றீங்களா? ஓகே ஃபைன். ஆன்சர் பார்த்துடலாமா? ஸோ ஜான் லாக்கோடது வந்து 2 treatises of government தான் 1689 வந்து பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஜான் லாக்கோடது வந்து 2 treatises of government. வில்லியம் டாம்பியரோடது வந்து வாயேஜஸ். ஜெரமி காலியரோடது நமக்கு தெரியும், A short view of the immorality of profaneness of the stage 1698 பப்ளிஷ் ஆகுது. ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின், 1698 இயர் நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க. அடுத்து வந்து தாமஸ் ரைமரோடது வந்து A short view of tragedy 1693. ஓகேங்களா? A short view of tragedy 1693. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம். சாரி,
இதுதான் லாஸ்ட் கொஸ்டின். ஷார்ப்பா முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. Thank you. எஸ், தேங்க்யூ. இந்த லாஸ்ட் ஸ்லைட் மட்டும் ஒரு நிமிஷம் போடுறீங்களா? யா, நான் உங்களுக்கு குரூப்ல இந்த ஸ்லைட்ஸ் நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன். தென் ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஆமா, சிரிக்கு வச்சிட்டேன். சரி,